ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакен тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ дар ҷараёни сафари худ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бо ҷараёни корҳои саҳроӣ, бунёди иншоотҳои ҷашнӣ ва рӯзгори мардум аз наздик шинос шуд. гузориши аввалини пайғом дар ҳамин бора. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо мақсади ошноӣ аз рафти фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ ва корҳои ободонӣ ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан ташриф бурд. Сараввал раиси шаҳр аз хоҷагии деҳқонии дилшод дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан дидан намуда аз майдончаи киштишолии ин хоҷагии деҳқонӣ боздид ба амал овард ва аз мушкилиҳои деҳқонони он пурсон шуд. Пас он ба хоҷагии деҳқонӣ ба номи Саъдулло Рӯзиев ташриф бурдаву аз боғи бунёд намуда дар ин хоҷагии деҳқонӣ дидан намуд. Бояд қай намуд ки дар ин хоҷагӣ зиёда аз 1 гектар боғ бунёд гардидаву инчунин заминҳои бекорхобида обёрӣ намуда шуда дар он боғи гелосу себ бунёд гардидааст. Инчунин дар хоҷагӣ зироатҳои полизи низ киш намуда шудааст ки раиси шаҳр ҳангоми боздид аз содироти маҳсулот ба бозорҳои ватанӣ пурсон шудаву як қатор дастуру супоришҳо дод. Ҳамзамон бо деҳқонон ҳамсӯҳбат гардида аз мушкилоти эшон пурсон шуд ва ҷиҳати ислоҳи он маслиҳатҳои судманд дод. раиси шаҳр дар ҷараёни сафар аз коргоҳи дӯзандагии деҳаи Кабудсанги ҷамоати деҳот дида намудаву ба танг будани коргоҳ ва шароити хуб надоштан баҳри коргарон эрод гирифта афзуд ки дар як утоқи хурд нишастану фаъолият намудан ба саломатии худи коргарон зиён дошта боиси зуд паҳн гардидани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ мегардад. Баъдан ба масъулин супориш дода шуд то бинои бекорхобидаи паҳлӯи коргоҳи дӯзандагӣ таъмиру тармим гардидаву ҳамчун коргоҳи дӯзандагӣ мавриди истифода қарор дода шавад. майдончаи варзишӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 14 ба номи Алишери Навоӣ сохташудаи соҳибкорони ҷамоат низ аз мадди назари раиси шаҳр дур намонда амаликунандагони чунин иқдом боиси таҳсини офарин қарор гирифтанд. ҳангоми дохил гардидан ба бинои ҷамоат низ раиси шаҳр ба раиси ҷамоат супориш дод то ин ки то фарорасии ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бинои ҷамоат бозсозӣ гардидаву атрофи он гулзор ва сабзу хуррам гардонида шавад. раиси шаҳр ҳамзамон дар деҳаи зебони ҷамоат аз боғи бунёднамудаи деҳқонони ин деҳа дидан намуда изҳор дошт то чунин иқдомҳои нек бояд бештар гардидаву ҳар як ваҷаб замини бекорхобида обёрӣ гардонида шуда ба як боғи ободу зебо ба як хоҷагии деҳқонӣ табдил ёфта боиси ободиву сарсабзии маҳалли худ, шаҳри худ ва ватани худ бигардад, чун ободии кишвар аз ободии хонаву маҳал оғоз меёбад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Қайём Ҷураев барои барномаи иттилоотии пайғом аз ҷамоати деҳотии Халифа Ҳасан. дар толори Кохи Лоиқ Шералӣ конференсияи 8-уми шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент баргузор шуд ки дар кори он муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода иштирок дошт ва сухан гуфт. конференсияи 8-уми собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр бо сухани ифтитоҳии раиси шӯро Овлоқул Ризоев ва садо додани суруди миллӣ ба кори худ оғоз намуд. баъди интихоби ҳайати раёсат ва котиботи конференсия раиси шӯро Овлоқул Ризоев оид ба фаъолияти ин ташкилот аз 2 iyuni соли 2016 то 23 iyuni соли 2021 маъруза намуд. бо кӯшиши амрӯза ва роҳбарии хиратмандонаи сарвари давлатрамон пешвои муаззами миллат асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сарзамини тоҷикон сулҳу амонӣ пайдо гардид, ваҳдату дӯстии якдигарфаҳмӣ ҳукмрон гашт, истиқсоди мамлакат ахш шуд, сатҳи зиндагии халқимон беҳтар гардид. ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии давраи ҳисобот пур аз дастовардҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ мебошад. бо қаноат мебояд қайд намуд ки собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳрамон дар ҳама чорабиниҳои сиёсию оммавӣ фаъолона ширкат варзида дар тарбияи ватанпарастӣ, ахлоқию маънавии ҷавонон, дар тараққиёти иқтисодиву иҷтимоӣ
تامین امنیت عضوخواری راه سامانه استفاده بردن زمین دوسیز حاصل گرفتن سهم ارزنده میگذارد. дар муҳокимаи масъала вакилон Мавлонберди Раҷабалиев, Ҷумабой Самгинов, Баҳринисо Ибодова ва Аҳрор Шарипов иштирок намуданд. дар конференсия раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати вилояти Суғд Турсунбой Раҳматов иштирок дошт ва сухан гуфт. муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода дар конференсия баромад карда иштирокчиёни онро аз номи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент шодбош гуфт. бояд изҳор намоям ки дар партаби сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар диёри бостонии мо корҳои ободонии бунёдкорӣ ва ифтихори сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вусъати рӯзафзун пайдо намуда, дар ин раванд саҳми собиқадорони ҷангу меҳнат шоистаи таҳсин мебошад. ба ҳамагон маълум аст ки санаи 26 январи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёми навбатии хешро ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуда, самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат ва сиёсати дохилию хориҷиро ҳамчун барномаи мунаввари ояндасоз эълон намуданд. мавриди зикр аст ки дар паёми пешвои муаззами миллат ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида ва дар ин раванд тадбирҳои мақсаднок амалӣ гардиданд. пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатиашон таъкид намуданд ки татбиқи чорабиниҳои стратегии миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои олии мо, яъне баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми шарифи кишварамон мусоидат мекунад. дар ин рӯзи фархунда ҳамаи шумоёнро аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бори дигар ба муносибати 24 солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ самимона табрику муборакбод намуда бо арзи тани сиҳат, умри бардавом, иҷрои корҳои шоистаи тарбиявӣ барои наслҳои ҷавон, истиқболи сазовори сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар партаби ҳидоятҳои ватандӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастовардҳои нав ва навро орзу менамояд. баъдан дар конференсия ҳайати нави собиқадорони ҷангу меҳнат аз 59 нафар, комиссияи тафтишоти 3 нафар ва вакилон ба конференсияи ҳаштуми шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати вилояти Суғд бо овоздиҳии кушод интихобот гузаронида шуд. баъд аз конференсия пленуми якуми ташкилоти шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳр баргузор шуд ки дар он Облоқул Ризоев бо аксарияти овозҳо аз нав раиси шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент интихоб гардид. Облоқул Ризоев барои чунин боварӣ ба роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳр, шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати вилояти Суғд ва иштирокчиёни конференсия изҳори сипос баён намуд. китоби Бобоҷон Ғафуров «Тоҷикон» чун тӯҳфаи арзандаю шоистаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар як сокини шаҳру деҳоти Панҷакент тақдим мегардад. он рӯз коки фарҳанг лабрез буд аз китоби «Тоҷикони» аллома Бобоҷон Ғафуров ин тӯҳфаи арзандаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. инҷо барои ба қайдгирии ин тӯҳфаи арзанда намояндаи идораи ташкилоти зиёд сарҷам омада хушнудӣ аз он доштанд ки ба чунин боварӣ мушарраф гардидаанд. ман китобдори китобхонаи марказии шаҳр бо ката ва ҷамъҳо имрӯз бо як хурсандӣ то мо тӯҳфаи президенти ҷаноби олиямон президентамон ро қабул намуда бо як ҳаяҷон ҳиссиёти баланд инҳоро ба қайд гирифта ба мардум тақсим карда истодаанд. мо аз ин хеле хурсандем. ин китоб дастраси оммаи халқ мешавад. аз таърихи пурқановати миллатамон бори дигар ошно мегардем ва ҷаноби олӣ миннатдории худро мерасонем. намояндаҳои минтақаҳои мухталифи шаҳри деҳот аз ҷумла аз ҷамоати деҳоти Косадарож бо ифтихору сарфарозӣ ба чунин таваҷҷӯҳу ғамхории роҳбари муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андеша баён дошта таъкид намуданд ки китоби «Тоҷикон» бешак дар боло бурдани ҳуввияти миллӣ шиносоии бештар
با تاریخ پرقناعت ملت مساعدت خواهد کرد. من آموزگار مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 86 جماعت کاسوراش دیهی نام شما نزاله و شکر میباشم. ما افتخار داریم که کتاب علامه باباجان غفورов با مردم پنجگین از طرف پیشوای ملت تقدیم گردید. ما خیلی خرسند هستیم. ما باور داریم که خوانندگان و مردم شهر پنجگین از این تحفه پیشوای ملت یک بهره‌ور گردیده از این خیلی از تاریخ ملت خود باز هم زیادتر شناس می‌گردند. من باوری دارم که این کتاب علامه باباجان غفورov در بالا بردن هویت ملی، دوست داشتن وطن، خویشتن شناسی مساعدت می‌نماید. کتاب تاجیکان آن روز به ساکنان محله‌های شهر نیز جدا کرده شد که این البته آنها را بی‌طرف نگذاشت. علاقمند به این مسئله صحبت انجام دادیم با رئیس کمیته محلی زردالزار مطلب قربانوف. من امروز تحفه جناب عالی کتاب تاجیکان به شهر پنجکند هم تحفه گردید. از آن جمله در محله‌های شهر 10,000 تا کتاب تحفه شد. من امروز ما هم میشه گرفته به محلات تقسیم میکنیم. رحمت به جناب عالی. تقدیم تحفه پرزیدنت تاجیکستان محترم امام رحمان در عرفه 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باعث افتخار و سرفرازی هر یک تاجیک و تاجیکستانی است. ساکنان شهر جادی پنجگین نیز البته در این ردیف استثنا نیستند و آنها عزم نموده مقصد گذاشتند که این سنی فرخنده دولت ملت را با جانبداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه رهبریت عالی کشور استقبال گیرند. یزدان قلمالون شوکسن سالیف از تالار کاخ فرهنگ شهر. даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ки он дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 баргузор шуд беҳтаринҳоро муайян кард. роҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 71 барои дар сатҳи баланд гузарондани даври дуюми шаҳрии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст тадбирҳои зарури андешид ва бовар ҳам ба он дошт ки ин чорабинӣ шаффоф ва бо иштироки фаъолони довталабон мегузарад. Саида Фуллобек ҳастам, ҷонишин директор ба корҳои тарбиявии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 шаҳри Панҷакент. имрӯз шаҳру ниҳоти Панҷакент озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор шуда истодааст ва инҷо мо роҳбарияти муассиса барои дар сатҳи баланд гузаштани озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. ҳамаи синфхонаҳои муассисаро барои истифода пешниҳод кардем ва имрӯз аз 134 муассисаҳои шаҳру деҳоти Панҷакент хонандаҳо дар озмуни мазкур иштирок намуда истоданд ва мо барои дар сатҳи олӣ гузаштани озмуни мазкур ҳама чораҳои заруриро андешидем ва озмун айни замон рафта истодааст ва ман боварӣ дорам ки озмуни мазкур шаффоф мегузарад ва он беҳтаринҳо ҷои худашро мегирад ва олӣ меояд. ҳангоми наварбардорӣ шоҳид будем ки баъзе довталабон ба озмун воқеан ҳам бо тайёрӣ хуб омадаву ба ватани азиз тоҷикистони соҳиби истиқлол меҳри зиёд ва муҳаббати аз он бештар доранд. ватан ин аҳлу байту хонаи ман, саропои ватан кошонаи ман. ватан бар ман фақат обу замин нест, ватан ин мардуми фарзонаи ман. ватан панди падар, умеди модар, ватан ишқи ману ҷононаи ман. ватан ин суфраи пурдидаи сер, ҳаёти ҳамчунон афсонаи ман. манам чун мурғи хушболу пари бахт, ватан обу ҳавою донаи ман. ғурури сарбаландии ман аз ӯст, ватан зӯру миёну шонаи ман. ватан минбар, ватан овози бурро, ватан ин ҳарфи озодонаи ман. паи ҳар ободиҳояш ҷонфишонист, ватанро ин буд шукронаи ман. баъди фориғ аз саволу ҷавоб баъзе довталабон бо такя ба он маъне ки озмун шаффоф идома дошт чунин андеша баён доштанд. خالقزاده شادر هستم، خواننده صنف اوسطی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خواندگان بالاتر در شهر خوجند. امروز چطوری که به همگان معلوم است طی 2 سال اخیر آزمون جمهوری فروغ سوپی دانایی کتاب است
تحت سرپرستی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان گذشته شده است. اینک سال سوم است که آزمون در سطح خیلی بلند گذشته شده است. ما امروز از روی نومیناسیون خواندن و از بعد نمودن ادیبان بچگانه اشتراک نمودم و خوشبختانه اعضای حکمان به برآمدی من بهای بلند دادند و من با کل جوانان میخواهم که آنها در این آزمون اشتراک کنند، دانش خود را سرقت دهند و با چیزهای نمیفهمدی خود را فهمیده گیرند. یعنی کتاب افروزی در چلچراغ جان انسان است، فروغ صبح دانایی، فروغ تاجیکستان است. اون روز گروهی دیگری تلویزیون شمال جریان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است را نوار برداری نمودند و حالا به این گزارش توجه نمایید. طی 3 سال است که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان در مملکت آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار گردیده ایستاده است. امروز باشد در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهر پنجکند دور شهری این آزمون برگزار گردیده ایستاده است. این اقدام خیرتمندانه و علمدوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامالی رحمان باعث گردیده است تا امروز جوانان و نورسان در کل جامعه روی آورند به کتابخوانی و علم آموزی و کوشش نمایند تا در آزمون‌ها اشتراک نموده و دانش و ملکه خود را بسنجند. خواننده صنف 4 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 یوری هستم. من از روی نمینه ادبیات کودکان و نورسان، آثار شفاهی، پارچه‌ها از آثار منظوم ادیبان کلاسیکی و معاصر تاجیک اشتراک می‌نمایم و می‌خواهم که منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالی رحمان رسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین آزمون‌های علمی و عرفانی تشکیل نموده‌اند. ای پیشوا مرد خداداد، بکردی از سر نو کشور آباد، همه احسن همه خانم تحسین بران فرزانه مادر که تو را زاد. در دور شهری آزمون که 521 نفر نامنویس گردیده و اشتراک نمودند، معاون یکم رئیس شهر محمد صادق سفرزاده به واسطه شرکت ورزیده از رفت آزمون شناس گردید و همچنین به چند تن از اشتراکچیان سوال‌ها داد. والدان اشتراکچیان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است سرفراز از آنند که در مملکت چنین آزمون و چاره‌بینی‌ها برآمده مانده شده است و فرزندان آنها می‌توانند در آن شرکت ورزیده حافظه خود را قوی گردانیده دانش خود را صیقل بدهند. با تشبث و دستگیری پیشوای ملت جناب عالی محترم امامالی رحمان همه ساله آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می‌گردد. این سال دخترچه من که در صنف 2 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 33 تحصیل می‌کند از نمینه ادبیات بچگانه برآمد می‌کند. ما باوری داریم که دخترچه ما با دستگیری معلمه‌شان نورالله و لیلا جای نمایان را اشغال میکنند و منتداری سپاسگزاری خود را از نام تمام اهل دهه نوآباد و از نام معلمه های مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 33 به جناب عالی رسانیدنی و چه خیلی که شاعر میگوید انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. من میخواهم که تمام داوطلبی که در اینجا حضور دارد به آرزوهای خویش رسند و در آینده کتاب‌های بسیار مطالعه نمایند. آزمون از روی 5 نمیناسیون برگزار گردیده در آخر غالبان از جانب اعضای حکمان معین گردیدند و در این باره یکی از اعضای حکمان اسماعیل ظریفی خلاصه اعضای حکمان را چنین بیان نمود. خلاصه اعضای حکمات آید به جمع‌بست دور دوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در شهر پنجکند. هیئت حکمان دور دوم آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است در شهر پنجکند به شما معلوم می نماید که به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی،
تحکیم احساس خودآگاهی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه تحصیلات اینچنین ماگیسترها، اسپرانتها، دکترانتها و شهروندان کشور جهت اجرای امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 11 فوریه سال 2021 تحت رقم 43 درباره آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است قرار رئیس ولایت سوخت از 30 مارس سال 2021 تحت رقم 141 فرمایش سردار ریاست معارف ولایت سوخت از 27 اپریل سال 2021 تحت رقم 119 قرار رئیس شهر پنجکین از 22 اپریل سال 2021 تحت رقم 84 فرمایش مدیر شعبه معارف شهر پنجکین از 26 می سال 2021 تحت رقم 117 چاره‌های تأخیر ناپذیر اندیشیده دوره شهری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است تشکیل و برگزار گردید. در آزمون 521 نفر داوطلبان نامنویس و به قید گرفته شدند که آنها سنه 24 ایون سال 2021 در دوره دوم آزمون اشتراک نمودند. اعضایان حکمان به هنر و استعداد داوطلبان از روی نامیناسی‌ها بهاگذاری نموده غالبان را به طرز ذیل معین نمودند. از روی نامیناسی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جای یکم به حسین زاده اسماعیل خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 41 جای دوم به دلنازه عبدالرحمن خواننده مؤسسه تعلیمات میانه عمومی رقم 9 جای سوم به 2 نفر داده شد شاهانه جاوید خواننده لیتسه رقم 1 به البایف شهاب‌الدین خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 از روی نامیناسی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه و عالی کسبی جای یکم به بابا مرادوف محمد علی دانشجوی کالج آموزگاری شهر پنجکین جای دوم به محمد رجب زاده صبرینا دانشجوی دانشگاه دولتی شهر خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов جای سوم به مختارزاده جمعگل دانشجوی کالج طبی شهر پنجکین از روی نامیناسی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان کلاسیکی تاجیک بین کلانسالان و نمایندگان کسب و کارهای گوناگون جای دوم به خدای بردیف محمد نبی آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 73 از روی نامیناسی خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جای یکم به ناروف صاحب جان خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 جای دوم به نجم‌الدین و گلجان خواننده مؤسسه تعلیمات میانه عمومی رقم 13 جای سوم به قاسم و مهرآفرین خواننده مؤسسه تعلیمات میانه عمومی رقم 9 جای سوم به شیر علیف صفی الله خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6
از روی نومیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه و عالی کسبی. جای یکم به دادخواه و شهنازه دانشجوی کالج طبی شهر پنجکین. جای دوم به اسلامیان نارگل دانشجوی کالج طبی شهر پنجکین. جای سوم به کریم و شکرانه دانشجوی کالج طبی شهر پنجکین. از روی نومیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک بین کلانسالان و نمایندگان کسب و کارهای گوناگون، فاضل و خوشبخت آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71. جای دوم نرزیه و فاطمه آموزگار مؤسسه تعلیمات میانه عمومی رقم 34. جای سوم به مرزاقول و فرزانه کتابدار کتابخانه مرکزی. جای سوم به قادر و سلیمه آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15. از روی نومیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادبیات بچگانه و افسانه های خلق تاجیک بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عمومی. جای یکم به نورف رودکی خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. جای دوم به حسین زاده پروانه خواننده لیتسه رقم 2. جای سوم به کامله ولی جان خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31. جای سوم به جوری و تمنا خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15. از روی نومیناسیون خواندن و از یاد کردن اشعار و آثار ادبیات بچگانه و افسانه های خلق تاجیک بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه و عالی کسبی. جای یکم به فرمان و محجبین دانشجوی کالج طبی شهر پنجکین. جای دوم به سلطان و شادانه دانشجوی کالج طبی شهر پنجکین. جای سوم به خالقزاده شادورز دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان. از روی نومیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادبیات بچگانه و افسانه های خلق تاجیک بین کلانسالان و نمایندگان کسب و کارهای گوناگون. جای یکم به لیلا شاهنظرزاده صاحبکار. جای دوم به ایشانقول و فاطمه متخصص پیشبری کار با زنان شهر پنجکین. از روی نومیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادبیات جهان بین تربیت گیرندگان و خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی. جای یکم به میرکریم و نازنین خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9. جای دوم به نرزقول و بیوی آمینه خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9. جای سوم به قربان و نازنین خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6. از روی نومیناسیون خواندن و از یاد کردن آثار ادبیات جهان بین کلانسالان. جای یکم به نیازبایف احمد نفقه خور. از روی نومیناسیون ایجاد نظم و نثر. متاسفانه امسال چون مفتونه بازیافت نداریم، ولی جای یکم به مقیمزاده فاضل بیناکار. جای دوم به عزیز مرادوف سید آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 41. جای سوم به تاجی‌های فیض الله خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1. جای سوم به زهرای اسلام خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31. از روی نومیناسیون ایجاد نظم و نثر در ساحه نثر. جای یکم به خالق و تهمینه خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. جای دوم به محمدی مرادالله آموزگار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم
59 فکر اعضای حکمان برای معین نمودن غالبان دور دوم آزمون یک خیله بوده نامزدهای آنها را برای اشتراک در دور سیوم یعنی در دور ولایتی ما شادباش میگوییم و تمنای آن را داریم که چون سال 2020 نمایندگان شهر پنجکین در آزمون هم در ولایت و هم در جمهوری نام پنجکین را بلند می‌بردارند. چلچراغ دل منور از کتاب و حکمت است، آشیان دل مقرر از بقای همت است، ساحر سحر خرد پیکان عقل از ذهن تیز، احترام و منزلت از دل بهای قیمت است. بنده نورو صاحب جان حسین نویچ خواننده صنف 8B مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 دهه ارتوش جماعت دهات رودکی شهر پنجکین و همزمان اشتراکچی سال گذشته آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و غالب دور مؤسسوی شهری ولایتی و جمهوریوی سال گذشته آزمون مذکور و اشتراکچی امساله آزمون جمهوریوی فروغ دانای کتاب است و غالب دور مؤسسوی شهری و اشتراکچی دور ولایتی امساله آزمون می باشم. امروز من خرسندم که در فضای تنتنوی کشورمان به استقبال جشن وحدت ملی و به استقبال جشن بزرگ ملی استقلالیت دولتی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است عمل می کند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است زمینه مساعده فراهم می آورد تا جامعه ما رشد کند، فرهنگ و مدنیت ما پرتر و کاملتر گردد. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی فروغ قلب هر یک شهروندی با ننگ و عار و با مدنیت و با فرهنگ خلق تاجیک است. گرچند خلق تاجیک کتاب دوست کتابخوان و با معرفت بود و خواهد ماند. ما خلق تاجیک به آن میکوشیم و جهد میکنیم که جامعه خود را پر از کتابخوان‌ها گردانیم، مدنیت خود را گسترش دهیم و در این زمینه جامعه با فرهنگ و با مدنیت را تشکیل داده در زیر لوای استقلالیت آزادانه و با سروری پیشوای معظم ملت با شعار و عنوان تاجیکستان به پیش خوش و خرمانه زندگی نماییم و در آخر از اقدام‌های نجیب و سخاوتمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان گفتنی هم که ما از آن کس مینه‌دار هستیم که این گونه آزمون‌ها را راه اندازی نمودند و ما می‌کوشیم که جواباً به این غمخواری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی خوانیم، علم آموزیم و در روندی به دست آوردن استقلالیت کتابخوانی سهم مساعد فراهم آوریم. تأثیرات بنده از آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در دور شهری آن است که آزمون در سطح شفاف و با سوال‌های پخته و با سوال‌های اندیشمندانه و عمیق و پرمعنی برگزار گردید. آزمون در سطح شفاف اگر برگزار شده باشد پس هر یک اشتراکچی میتواند که در دورهای جمهوریوی و ولایتی آزمون شرکت ورزیده نام پنجکین را به عرش اعلا رساند. وکیلان کنفرانسیای 24 غیرنوبتی کمیجروی حزب خلقی تاجیکستان در شهر پنجکند در تالار خردی کاخ فرهنگ به هم آمده دو مسئله را مورد محاکمه قرار دادند. کنفرانسی 24 غیرنوبتی کمیجروی حزب خلقی دموکرات تاجیکستان در شهر پنجکند در تالار خردی کاخ فرهنگ با سخن مقدمه رئیس کمیجروی وزیر مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده و صدا دادن سرود ملی به کار خود حسن آغاز بخشید. بعد انتخاب کمیسیون مندتی، کاتبات و ترتیب کار کنفرانس رئیس کمیجروی مراد شکرزاده روزنامه کنفرانس را از روی دو مسئله انتخاب وکیل به مجلس وکیلان خلق شهر به جای وکیل خارج شده و عبور به مطبوعات دوله را اعلان داشت. پس وکیلان نخست اخبارات رئیس کمیسیون مندتی میرزازاده مقصود جان را شنیدند. بعدا با پیشنهاد رئیس کمیجروی حزب خلق دموکرات تاجیکستان در شهر پنجکین وزیر مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده اعضای حزب خلق دموکرات تاجیکستان فرزانه جمعه و وکیلی مجلس وکیلان خلق شهر پنجکین همچون نامزد پیشبری گردید که آن از طریق وکیلان پرره جانبداری شد. وکیل کنفرانس مکرمه یحیی در برآمد خویش جانبداری خود را از نامزد پیشبری شده اظهار داشت و گفت که فرزانه جمعه واقعا هم نامزد ارزنده است. در نوبت خود فرزانه جمعه برای باوری با وکیلان کنفرانس اظهار سپاس نمود. کنفرانس از روی این مسئله قرار دختار قبول کرد.
از روی مسئله دویم روزنامه آبونا با مطبوعات حزبی مدیر شعبه ایدئولوژی کمیژرایی بورسبای لطف‌الله برآمد کرده جریان این معرکه مهم سیاسی را شرح و ایضاح داد. در خاتمه کنفرانس به گروه فعالان حزب نامه سپاس در وضعیت تنتنه‌ای سپرده شد. کنفرانس با سخن جنبستی رئیس کمیژرایی وزیر مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده و صدا دادن سرود ملی به کار خود حسن انجام بخشید. باید که در اطراف مقامات اجرای حکومت دولتی شهر پنجکین کمیته اجرایی سرجمانه شده دستور سپارش‌های داده شونده را با مسئولیت بلند با صفت بلند و در مهلت باید اجرا کنیم. انا بعد اما یک گپی است که هر روز ز خودت بپرس اگر تو مردی که این روز چه خدمتی به مردم کرد و بهترین بیگار آسوده بشه که من امروز در کار جمعیتی فعالانه اشتراک کردم، یک کار نیک کردم، یک سپارش خوب اجرا کردم، منفعت من به جامعه امروزی شهر پنجکین رسید. همینطور وکیلان کنفرانس 24 غیرنفتی حزب خلق دموکراسی در شهر پنجکین نامزد ارزنده خود را به وکیلی مجلس وکیلان خلق شهر پنجکین پیشرو نمودند و ما اطمینان کامل داریم که در روز انتخابات انتخاب کنندگان به این نامزد ارزنده حزب خلق دموکراسی در شهر پنجکین آواز میدهند. یزداخت ملغانوف، اسماعیل خالوف از کاخ فرهنگ شهر. گزارش دیگری ما علاقمند است به معرکه امتحان در مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکند. معرکه امتحان برای هر یک دانشجویان معرکه مهم و تقدیرساز است. خط کننده های مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی در شهر پنجکند از بخش راننده اتومبیل با درک همین معنی در صنفخانه ساخت اتومبیل برای سپاریدن اتستاسیای ختم جمع آمده بودند. در چاره‌بینی نخست جانشین دیرکتور عاید به کارهای تعلیم و تربیه خالمراد سفرزاده سخن گفته خوانندگان را با انجام سال خوانش و اتستاسیای ختم شادباش گفت. هنرآموز کسب هنرمندی در کشایی کننده در بنده میگوید سال جاری یعنی سال تحصیل 2020-2021 بیش از 100 نفر خوانندگان بعد از سپردن اتستاسیای جاری به اتستاسیای دولتی آمدند. لیسه کسبی تکنیکی موافق گفته های جناب عالی که میگویند باید ما صنعت کنونی کشور را به درجه اعلی رسانیم برای به اعتدال آوردن هم ساحه صنعت، هم خواجگی قشلاق، هم ساحه اگراری کادرهای بالایقت تیار کرده شده است. همه میداند که لیسه کسبی تکنیکی در شهر ناحیه پنجکین یکی از زمینه‌های اساسی آموزگاری میباشد که برای ساختمان، برای راه، برای نقل و برای خواجگی قشلاق متخصصان بلند اختصاص تیار میکند و این سال هم بیش از 45 نفر خوانندگان ما با واسطه تست به دانشگاه و دانشگاه داخل شدند که این موفقیت لیسه کسبی تکنیک میباشد. امروز بیش از 200 نفر خوانندگان اتستاسیای خط را سپرده شدند که پس از اتستاسیای خط میتوانند به مکتب‌های عالی با واسطه مرکز تستی یا با کالج‌هایی که در جمهوری تاجیکستان وجود دارد موجودند از کورس دو به سپردن امتحان در روز سوم داخل شود. در جریان اتستاسیای ختم از جوابهای خوانندگان پی بردن دشوار نبود که آنها به معرکه با تیاری پخته آمدند. دانش خوانندگان همزمان دلیل به آن فکر بود که استادان در تعلیم آنها زحمت زیاد به خرج دادند. هر یک جواب خط کننده ها را رئیس کمیسیون اتستاسیونی کامل جان محمدی با هیئت همراهانش با دقت گوش کرده از دانش اندوخته شاگردان اظهار قناعتمندی می‌کردند. از جمله هیئت کمیسیون اتستاسیونی به دانش خط کننده گروه 11 همین اختصاص رضازاده سفربای بهای بلند دادند. همین طور امتحان نخستین در مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر با تیاری خوبی مسئولان این معرکه و جوابهای پخته خوانندگان انجام یافت. گزارش نبیزاده فرزانه جعفر و اسماعیل جان خالوف مخصوص برای برنامه پیغام.
футболбозони дастаи Саразми шаҳрамон бозии навбатии худро дар Лигаи дуюми мамлакат бо футболбозони ноҳияи Ашт гузарониданд. варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакен инҷо барои тамошои бозии футбол байни дастаҳои Сараз Панҷакен ва Ашти ноҳияи Ашт мухлисон зиёд ҷамъ омада буданд. дар ратиби калонсолон кӯдакон низ ба тамошо омада дасти Саразро ҷонибдорӣ менамуданд. майдон дастаи Сараз футбол боз ҳунармандон дастаи Сараз ҳамеша ба пеш доим ба сӯи зафар шермардон зафармандон дастаи Сараз атеш ба сӯи майдон дастаи Сараз футбол боз ҳунармандон дастаи Сараз ҳамеша ба пеш доим ба сӯи зафар шермардон зафармандон дастаи Сараз ҳамеша ба пеш доим ба сӯи зафар шермардон зафармандон дастаи Сараз. ҳуштаги довар аз оғози бозӣ дарак дод ва ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал пай бурдан душвор набуд ки бозингарони дасти Сараз имрӯз танҳо барои ғалаба ба майдон баромаданд. ҳамин мақсаду ҳамин нияти футболбозони панҷакендӣ аз ҳуҷуми аҳлонии онҳо аз ташкил лаҳзаҳои хавфнок дар назди дарвозаи ҳариф эҳсос мегардид. албатта меҳмонон низ кӯшиш ба харҷ медоданд ки аз имкониятҳои мусоид самаранок истифода баранд. хушбахтона футболбозони Сараз нахустин шуда ҳисобро кушоданд. чунин ҳолатро албатта на танҳо футболбозони ноҳияи Ашт балки довар ҳам шояд интизор набуд ки баъди чанд лаҳза бо истифода аз лаҳзаи баҳснок ба дарвозаи панҷакентиҳо тӯби 11 метра таъин намуд ва он ба нишон расонда шуд. ҳамин дар қисми якуми бозӣ бо ҳуҷуми тарафҳо ва воридшавии чанд тӯб ба дарвозаи ҳамдигар бо ҳисоби 2-2 анҷом ёфт. дар қисми дуюми бозӣ ҳуҷуми дастаҳо беҳтару азмуталош баҳри зиёд намудани ҳисоб бештар гардид ва албатта ҳамин кӯшиш буд ки рақибон ба дарвозаи ҳамдигар 4 тӯб як тӯб тавассути ҷаримаи 11 метра ворид сохта ҳисобро ба 4-4 расонданд. тӯби навбатиро кӣ мезада бошад? ба кадом даста ғалаба насиб мегардад? ин суоле буд ки на танҳо футболбозон балки мухлисонро низ нигарон сохта буд. ба ин сол дар дақиқаҳои хотимавии бозӣ ҳуҷумкунандаи дасти Сараз Нодир Алайёров бо ворид сохтани тӯб тавассути сараш ба дарвозаи ҳариф посух гуфта яъне собит сохт ки дар бози футбол баробари пойҳо сар низ нақши муҳим дошта метавонад. ҳаминтар ин бозии шавқовар бо ҳисоби 5-4 ба фоидаи футболбозони Панҷакен анҷом ёфта он баробари мухлисон масъулони дасти Саразро низ хушнуд сохт. ман ҷорабоев Камолиддин муовини федератсияи футболи шаҳри Панҷакен мебошам. ман хеле хурсандона аст ки чемпионати Тоҷикистон Лигаи 2 дастаи Саразми шаҳри Панҷакен дар хонаи худ дастаи Ашти ноҳияи Аштро қабул карда як бозии беҳтарин як бозии пурҳаяҷонро ба мо нишон дод ки бо ғалабаи дастаи Саразми шаҳри Панҷакен ҳисоби 5-4 дастаи Саразми шаҳри Панҷакен ғалаба кард. бо ин ғалаба ҳамаи мухлисони дастаи Саразми шаҳри Панҷакенро ҳамаи кормандони мураббиёни сардории дастаи Саразми шаҳри Панҷакенро мегӯям ки ин ҳама бо дастгирии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода медошанд ки ба варзиши шаҳри Панҷакен хеле аҳамияти зиёд медиҳанд ва натиҷаҳои мо мураббиён кормандони федератсия ҳаст ки хеле ғалабаҳо ҳасту дастаҳо бозои нишон медиҳанд. вақте ин гузориш омода мегардид мо боз як хушхабар гирифтем. футболбозони панҷакентӣ дар сафар ғалабаи навбатиро аз болои дасти зарафшони ноҳид Ҷаббор Расулов бо ҳисоби 3-1 соҳиб шуда мавқеи хешро дар чемпионати мамлакат дар Лиги дуюм боз ҳам мустаҳкам намуданд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.